کے سامنے تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں جناب حافظ مولانا احمد رضا اشرفی صاحب۔ ان اشعار کے ساتھ میں انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ شاعر فرماتا ہے کہ آنکھوں پر نم ہے جبیں خم ہے لہو پانی ہے، تو نہیں ہے تو چمن میں بڑی ویرانی ہے۔ شاعر فرماتا ہے آنکھیں پرنم ہے جبیں خم ہے لہو پانی ہے، آنکھیں پرنم ہے جبیں خم ہے لہو پانی ہے، اور تو نہیں ہے تو چمن میں بڑی ویرانی ہے، اور مل نہیں سکتی زمانے میں تیری کوئی مثال۔ یہ حضور شیخ اعظم کی جیتی جاگتی کرامت ہے کہ شیخ اعظم کے وصال کے بعد آج تک زمانہ ثانی شیخ اعظم ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ کی اولادیں ہیں الحمدللہ، حضور قائد ملت کو دیکھیں تو شیخ اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن شیخ اعظم جیسا اب زمانہ دوسرا پائے گا نہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ مل نہیں سکتی زمانے میں تیری کوئی مثال، تیرے کردار میں رنگ شہ سمنانی ہے۔ میرے مخدوم پاک نے کہا تھا کہ میں ہر صدی میں اپنے اولادوں کے روپ میں جنم لوں گا، میری اولاد ہوگی لیکن اس کے شکل میں جنم لوں گا، اور اسی فرمان کو اگر دیکھو گے تو شکل شیخ اعظم میں مخدوم پاک کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں اسی پر دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حافظ مولانا احمد رضا اشرفی صاحب کو۔ উপস্থিত আজকের মাহফিলে নয়নমণি গোলামে শেখ আজম জিলানি نقيب أهل السنة مولانا غلام محي الدين مرغوب أشرفي قبلة دامت بركاتهم العالية والقدسية، উপস্থিত ওলামা ইকরাম হুফাজে ইজাম এবং সুন্নি আওয়াম، আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضلوا كتاب الله وإطرتي أهل بيتي، رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل مولانا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا। সময়ের সংকীর্ণতার কারণে ভূমিকাবিহীন আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি, তবে আলোচনার পূর্বে আমি অধমের রচিত একটি মানকাবাত, যেটা আমি হুজুর শেখ আজম সৈয়দি সনদি সরকার ইজহার আশরফিউল জিলানী কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহির শানে লেখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি, শ্রবণ করবেন। দেখেন, এমনিতে কিন্তু বাঙালিদের জন্য উর্দু মোটামুটি ক্রিটিক্যাল। আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমার সৌভাগ্য। ইয়েস, আই এম নট কিডিং, ইটস মাই গুড লাইফ। আমাকে যিনি তৈরি করেছেন, ঠিক আছে, হি ক্রিয়েটেড মি, আমি দেখাই দিচ্ছি, হি ক্রিয়েটেড মি। আর আসলে হুজুর, আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি চেয়েছিলাম যে বাংলায় আলোচনা করবো, কারণ হুজুর কয়েকদিন ধরে বলছেন বাংলা আলোচনা করতে। তবে আজ মুন্সিপাড়ায় যখন আমি মুন্সিপাড়া থেকে প্রাইভেট শেষে আসছিলাম, একজন পরিচিত মুখের সঙ্গে আমার দেখা। সে বলছে, মারগুব ভাই और मरगूब भाई का फैमिली का आदमी को उर्दू का सिवाय कोई भाषा में बात करना नहीं आता। तो हमने उसे ये जवाब दिया कि आप तो मेरे साथ फेसबुक में ऐड हो। उसने जवाब दिया हाँ। मैंने कहा कल मेरी वीडियो अपलोड होगी, सुन लेना, मैं उन्हीं की सोबत में हूँ। আলহামদুলিল্লাহ, হুজুর আমাকে এভাবে গড়েছেন। এই অধম আপনারা যদি চান একটানা বাংলায়ও আলোচনা করতে পারবে, একটানা উর্দুতেও আলোচনা করতে পারবে, একটানা ইংলিশেও আলোচনা করতে পারবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার হুজুর আমাকে এভাবে গড়েছেন। এমনিতেই উর্দু ক্রিটিক্যাল, তার উপরে উর্দু লেখার চেষ্টা করেছি।
मनोयोग दिए सुनलें सुन्नियत की तुम हो शान सैयदी इज़हार अशरफ सुन्नियत की तुम हो शान सैयदी इज़हार अशरफ और आशिकों की जान और आशिकों की जान सैयदी इज़हार अशरफ और आशिकों की जान আমার পূর্বে যিনি আলোচনা করেছেন উনি কিন্তু বলেছেন কিছু শব্দে হুজুর শেখ আজমের তাজকিরা হুজুর শেখ আজমের শান বয়ান সম্ভব না তবে আমি বলি যে বিরোধী দল তো বিরোধী দল আজ পর্যন্ত খানওয়াদা আশরাফিয়ার আমরা যারা মুরিদান আছি আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা হুজুর শেখ আজম সম্বন্ধে জানে না এটাকে আমি লেখনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি দেখবেন কে গैर तो है गैर सही अपने ना समझ पाए गैर तो है गैर सही अपने ना समझ पाए मुर्शिदी तुम्हारी मुर्शिदी तुम्हारी शान सैयदी इज़हार अशरफ मुर्शिदी तुम्हारी शान सैयदी इज़हार अशरफ गैर तो गैर सही अपने ना समझ पाए गैर तो गैर सही अपने ना समझ पाए मुर्शिदी तुम्हारी शान मुर्शिदी तुम्हारी शान सैयदी इज़हार अशरफ सुन्नियत की तुम हो शान सैयदी इज़हार अशरफ যারা বলে হু ইজ শেখ আজম কিছুদিন পরে এক পাগল বলেছিল কিছুদিন আগে হু इज शेख आजम मियां शेख आजम को जानना है ना माँ का दूध फिर से पी कर आओ तो पता चलेगा शेख आजम क्या है मसलके अहले सुन्नत पे गौस ख्वाजा का मसलके अहले सुन्नत पे गौस ख्वाजा का तुम हो बड़ा तुम हो बड़ा एहसान सैयदी इज़हार अशरफ तुम हो बड़ा एहसान सैयदी इज़हार अशरफ और आज ज़माने के बड़े बड़े शायर जो इज़हार अक़ीदत से कलाम पढ़ते हैं इज़हार अक़ीदत में मौजूदा कलाम सब पढ़े ऐसी तौफीक सबको नहीं मिलती समझ से बाला तर ठीक है हुजूर शेख आज़म की लिखी हुई हर कलाम बेशक मकबूल है ये मेरी बातें नहीं है बड़े बड़े उलमा फुक़हा ने कहा है
آپ مطلب پہ غور کریں کہ نعت گوئی تیری شاہ بالیقین مقبول ہے. بالیقین سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حضور شیخ اعظم کا لکھا ہوا کلام ہے نا, عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. مقبول زمانہ کلام. اور ایک کلام یاد آ رہا ہے ذہن میں, بس پہلا مطلب سن لیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقین ہم کو مدینے کا نظارہ ہوگا. یہ بھی مقبول زمانہ اور مشہور زمانہ کلام ہے. کیا بات, ایسے کروں گا تو پھر ایک سے ایک شعر ذہن میں آئے گا. حضرت کو پھر بیٹھ کے رہنا پڑے گا گھنٹوں تک. ان کی بہرحال شعر سماعت فرمائیں کہ نعت گوئی تیری شاہ بالیقین مقبول ہے. دوسرے مطلب پہ غور کریں کہ آج کے ہے کم ہے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, کلام تو شعر اور بھی ہیں. آخری شعر سماعت فرما دیں کہ دنیا والے کہتے ہیں تیرے در کا منگتا ہو. شیخ اعظم کے در کا جو منگتا ہے صرف وہی کہے سبحان اللہ. دنیا والے کہتے ہیں تیرے در کا منگتا ہو, ہے یہی میری پہچان, ہے یہی میری پہچان. سید اظہار اشرف ہے یہی میری پہچان. سید اظہار اشرف. اب مقطع دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی دوسرا شاعر ہے بھی یا نہیں, کیونکہ میں اپنے ہر کلام میں مقطع ایک نہیں, دو نہیں, 3 دینے کی کوشش کرتا ہوں. এখন আমি বললাম না আমার উপর যার দয়া আছে. میں نے آج شیخ اعظم میں پڑھا کہ شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی ہر مانگ کو پوری کرے, مجبوراً نہیں, مجبور ہو کے نہیں, مسرور ہو کے. বাধ্য হয় না, খুশি হয়ে করতে হবে. আমার کلامر 3 مقطع. پہلا میرے جد امجد کے نام, دوسرا میرے والد صاحب کے نام, اور تیسرا اس ناچیز کے نام. پہلا مقطع سماعت فرمائیں کہ کرنے میری امداد وہ آئیں گے لحد میں میری, کرنے میری امداد وہ آئیں گے لحد میں میری. ارے ہے جلیل کا ایمان, ہے جلیل کا ایمان. سید اظہار اشرف ہے جلیل کا سید اظہار اشرف. اور میرے والد و استاذ کا مقطع سن لیں کہ ان سے عشق مرغوب لازمی ہے بے شک. مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب کچھ لوگوں نے آپ کو شیخ اعظم کا غدار کہہ دیا,
अब बताओ जो आलिम हो, जो जानता है, उनसे इश्क तो लाजिम है, वो कैसे उनके शान में गुस्ताखी करे या उनसे गद्दारी करे। उसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए लिखने की कोशिश की है कि उनसे इश्क मरहूम लाज़मी है बेशक, कह रहा है ये कुरान, कह रहा है ये कुरान, सैयदी इज़हार अशरफ, कह रहा है ये कुरान, सैयदी इज़हार अशरफ। और इस नाचीज़ का मक्ता सुन ले, तखल्लुस रजा है। कुछ लोगों को मेरे तखल्लुस रजा होने से भी चिढ़ थी। मैं अपने उस्ताद के पास पहुंचा और जब ये बात बताई तो आप सीधा मुझे हुजूर खतीब आजम के पास लेकर गए और आपने हुजूर खतीब आजम से कहा, हजरत बच्चे का नाम अहमद रजा है, कलाम लिखता है, तखल्लुस रजा है, कुछ लोगों ने जो है इसे मना किया है। हुजूर खतीब आजम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि नाम अहमद रजा से जब कोई जुमले पे गौर करें, नाम अहमद रजा से जब मसला नहीं है तो तखल्लुस रजा से क्या मसला है। तखल्लुस रजा है। अभी मेरे पहले कहा ना, আমার पूर्वे যিনি বললেন पूरी रात तकरीर होगी, हुजूर शेख आजम पे बात खत्म नहीं होगी। मेरी क्या हैसियत है कि मैं हुजूर शेख आजम का तज़किरा करूं। मक्ते में मैंने अपनी पूरी अकीदत का इजहार करने की कोशिश की है। मक्ता देखें कि क्या रजा की हैसियत जो करे तेरी मिदहत, क्या रजा की हैसियत जो करे तेरी मिदहत, खुद से ही तू है ज़ीशान, खुद से ही तू है ज़ीशान, सैयदी इज़हार अशरफ, खुद से ही तू है ज़ीशान, सैयदी इज़हार अशरफ। सुन्नियत की तुम गोशान, सैयदी इज़हार अशरफ। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद के साथ पढ़ो, मौलाना सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। সময়ের স্বল্পতার কারণে ভূমিকাবিহীন আলোচনায় সরাসরি চলে যাচ্ছি। হুজুর শেখে আজম, হু ইজ শেখে আজম। আমরা দুনিয়াতে বসবাস করি, আমরা ভালো করে জানি যে একটা ব্যক্তির কোথাও আলোচনা হয় না, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আলোচনা হয়। ব্যক্তির আলোচনা হয় না, ব্যক্তিত্বের আলোচনা। तो हुजूर शेख आजम उस जात का नाम है। हुजूर शेख आजम সেই ব্যক্তিত্বের নাম যে ব্যক্তিত্বের জন্ম কিছু মুকদ্দাসাতে হয়েছিল। আর আলোচনা জানেন কোথায় হয়েছিল? মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কিতাবের নাম হচ্ছে শেখ আজম, প্রথম খণ্ড 184 নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হুজুর শেখ আজম রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কিছু মুকদ্দাসাতে জন্মগ্রহণ করেন, আপনার পরদাদা হুজুর আশরাফি আলা হযরত হামশবিহ গাউসে আজম সৈয়দ আলী হুসাইন আশরাফি জিলানী কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় ছিলেন। আপনি আপনার জবান মুবারক থেকে একটা জুমলা বের হলো, আপনি বললেন फकीर के घर
ফকির কে ঘর বেটা पैदा हुआ है। আমি ইবারতটা নকল করছি, বুঝবেন? এটা মনে করিয়েন না যে আমি উর্দুতে আলোচনা করছি, আমি ইবারতটা নকল করছি। হুজুর আশরাফি আলা হযরত বলছেন ফকির কে ঘর বেটা पैदा हुआ है। হুজুর আশরাফি আলা হযরতের যারা সফর সঙ্গী ছিলেন তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর কি ছয়টা মুকদ্দাসাতে জন্ম নিয়েছে, আপনি খবর পেলেন কিভাবে? সে যুগে তো টেলিভিশন ছিল না, टेलीफोन छिलो ना, खत के जरिए से एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते थे, चिट्ठी छिलो। आपने কিভাবে খবর পেলেন? हुजूर अशरफी आला हजरत बोलছেন फकीर को कश्फ के जरिए से पता चला है, फकीर को कश्फ के जरिए से पता चला है। এবং हुजूर अशरफी आला हजरत রওজায়ে রাসূলের কাছে গিয়ে হাত তুলে হুজুর শেখ আজমের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন कि उससे सुन्नियत और सिलसिला अशरफिया का इजहार होगा এবং নামও রাখলেন ইজহার। হুজুর শেখ আজমের নামকরণ হুজুর আশরাফি আলা হযরত করলেন ইজহার और বললেন इससे सिलसिला अशरफिया का और सुन्नियत का खूब इजहार होगा। এবার আমাকে বলতে দিন হুজুর শেখ আজমের যে খিদমত, হুজুর শেখ আজমের যে ইহসান সুন্নতের উপরে আছে, আপনি হুজুর শেখ আজম রহমতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়ার যেখানে গিয়েছেন আপনার নুরানি কদম মুবারক যেই জায়গায় পড়েছে সেই জায়গায় আপনি একটা মাদ্রাসা করেছেন, একটা জামিয়া করেছেন, খানকাহ তৈরি করেছেন। সুবহানাল্লাহ পড়বেন। সুবহানাল্লাহ। হুজুর শেখ আজম সেই ব্যক্তিত্বের নাম। হুজুর শেখ আজম এর শৈশবের একটি কারামত, যেটা আজ থেকে বহু বছর আগে আমি হুজুরের মুখ থেকে শুনেছিলাম, আজ সরাসরি কিতাবে পড়েছি, হুজুর শেখ আজম রহমতুল্লাহি আলাইহির শৈশবের ঘটনা। হুজুর শেখ আজম খেলনা উড়োজাহাজ খেলনা হয় না, হুজুর উড়োজাহাজ খেলনা নিয়ে কিছু মুকদ্দাসার গলিতে খেলছেন এবং হুজুরের জবান থেকে একটি জুমলা, একটি বাক্য বের হচ্ছে कि जापान तबाह हो रहा है, কি জাপান तबाह हो रहा है। সে সময় তো টেলিভিশন ছিল না, আমি আগেই বলেছি, টিভি ছিল না, রেডিও ছিল না। কিছুদিন পর যখন কিছু মুকদ্দাসার আওয়ামের কানে এই খবর আসলো যে জাপানে আমেরিকার জঙ্গিরা হামলা করেছে, লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছে এবং না জানি কত মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে, প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে। এরপরে তারা খোঁজ নিল ঘটনা কোন দিনের। যখন জানতে পারলো যে অমুক দিনে, তখন সবার খেয়াল পড়লো, আরে সেই দিন তো ইজহার মিয়া বাবু কিছু অলি গলিতে খেলছিলেন এবং বলছিলেন জাপান तबाह हो रहा है, जापान तबाह। तो बोलो जब 55 में हुजूर शेख आजम का ये आलम है, तो 55 में क्या आलम है? हुजूर शेख आजमेर शৈশবেরই এমন বহু ঘটনা আছে। শেখ আজম তো সম্পূর্ণ পড়ার সময় হয়নি, তবে যতটুকু পড়েছি, যা পেয়েছি, আমি কিছুক্ষণ আগেও আমার উস্তাদে মোহতারামকে বলেছি যে এটা পড়েছি, এখন তো শুধু পড়তেই মন চাচ্ছে, মোতালা করার তেমন সময় পাইনি। তবে আরেকটি কারামত বলে আমি ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিব। হুজুর শেখ আজম রহমতুল্লাহি আলাইহি আপনি দোয়া করলে নিঃসন্দেহে গুনাহগারও মাফ পায়। হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে হাদিসটা আমি পড়েছি, লান তাদিল্লু কিতাবাল্লাহি ওয়া ইতরাতি আহলি বাইতি, আমাদেরকে তো পড়ানো ঠিক হয়, তবে আমাদেরকে দলিল ভুল দেওয়া হয়। সিহাসাত্তার কিতাবে, কোন কিতাবে নাই যে নবীজি বিদায় হজের ভাষণে এটা বলেছেন আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং আমার সুন্নাত দিয়ে যাচ্ছি। এটাকে আঁকড়ে ধরো, এটা মুসনাদে আহমদের হাদিস, मैंने पढ़ा है अपनी आंखों से, নিজের চর্মচক্ষু দ্বারা আমি পড়েছি মুসনাদে আহমদের হাদিস। তিরমিজি শরীফে যে হাদিসটি আছে সেটা হচ্ছে হুজুর বলছেন লান তাদিল্লু কিতাবাল্লাহি ওয়া ইতরাতি আহলি বাইতি, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইতকে রেখে যাচ্ছি, যে এই দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে নিঃসন্দেহে সে কোনোদিনও পথভ্রষ্ট হবে না। আজকে আমরা আওলাদ রাসূলের উরসে বসে আছি,
তো হুজুর শেখে আজম দ্বিতীয় খণ্ড 172 নং পৃষ্ঠায় আছে। আপনি মুম্বাই সফরে ছিলেন, মুম্বাইয়ের এক মসজিদে আপনি জুমার নামাজ পড়াইলেন। সেদিন মুম্বাই শহরের একজন বিখ্যাত মদ্যপায়ী অর্থাৎ মদখোর অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল। সবাই আপনাকে অনুরোধ করলো যে হুজুর আপনি নামাজে জানাজার ইমামতি করেন। হুজুর শেখে আজম জানাজার নামাজের ইমামতি করলেন। করার পরে যখন তাকে তাদফিন করা হইল, দাফন করা হইল, তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। দোয়া করার পরে যে গোরকান হয় অর্থাৎ যে কবর খোঁড়ে লাশকে দাফনের জন্য, তাকে ডাক দিয়ে বললেন এই কবরকে আর খুঁড়বে না। এই ঘটনার ঠিক 4 বছর পরে শেখে আজমে যেভাবে আছে, আমি কিন্তু সেটাই বলছি, বাংলায় বলছি, 4 বছর পরে, 4 साल पहले की बात है, किसी को याद रहती है, किसी को याद नहीं रहती। কেউ মনে রাখে, কেউ মনে রাখে না, ইটস ন্যাচারাল, এটা প্রকৃতির নিয়ম। গোরকান যখন সেই কবরটা খুঁড়ল, খোঁড়ার পরে কি দেখে জানে? লাশকে যেমন দাফন করা হয়েছিল, লাশ এবং কাফন দুটোই সহি সালামতে আছে। অ্যাক্সিডেন্টের লাশ, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, লাশের মধ্যে, কাফনের কাপড়ের মধ্যে রক্ত এভাবে লেগে আছে, মনে হচ্ছে এখনো রক্ত বাহির হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই লাশ দাফন করা হয়েছে। হুজুর শেখে আজম যে মসজিদে জুমার খিতাবত করেছিলেন, সে মসজিদের ওই সময় খতিব ছিলেন মৌলানা আবিদ আশরফি। আপনার ছেলে এই কথা সাক্ষী দিয়েছেন, শেখে আজম এই লিখা হুয়া है। আপনি যখন আসলেন, মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে জঙ্গলে আগুন লাগলে দ্রুত লেগে যায়, অপেক্ষা করে না, কারো অপেক্ষমান থাকে না, ঠিক সেভাবে এই খবর দ্রুত পুরো মুম্বাইয়ে ছড়িয়ে পড়লো। মুম্বাইয়ের মানুষ হুমড়ি খেয়ে আসছে দেখার জন্য। মৌলানা আবিদ হুসেন আশরফি হুজুর শেখে আজমের কাছে গেলেন। হুজুর শেখে আজম সে সময় মুম্বাইয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। আপনি গেলেন এবং হুজুর শেখে আজমকে সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। হুজুর শেখে আজম উনি মুচকি হাসতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, মুচকি হেসে বললেন कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने इस नाचीज की लाज रखी। बस আমি আমার অগোছালো আলোচনা শেষ করছি, শুধু একটি ছন্দ মনে পড়ছে, এটাও আমারই লেখা, এটা বলে ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিব। যে ঠাই পেয়েছে পাপী তাপী তোমার চরণে, এই কালাম আমি হুজুরকে দিয়ে সংশোধন করিয়েছি যখন হুজুর পুরাতন মঞ্চে পড়াইছিলেন। ঠাই পেয়েছে পাপী তাপী তোমার চরণে, তাই দেখে রেজাচে আছে তোমার পানে, আমাকেও করে নাও মুর্শিদ, আমাকেও করে নাও মুর্শিদ, তুমি দিবানি শিকা দে আমার পাগল মন, দিবানি শিকা দে আমার পাগল মন। সময় আমি অনেক নিয়ে ফেলেছি, হুজুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমার অগোছালো বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়াহুম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। सिर्फ एक शेर, उसी के बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। मेरे अजीज मोहतरम मदरसा दारुल फलाह के जिम्मेदार जनाब मौलवी गुलाम मोहिउद्दीन मरगूब शफी साहब को अब तक अपना बयान सुना